जय जगन्नाथ। लेखनी स्वर एक आउ एक सुंदर आसर को आपण मानू हृदय स्वागत जनाऊँगी। मु सबुथर आम चेष्टा करूँ साहित्यर विभिन्न दिग विषय आम आलोचना करने की तेणु एथर आम नहीं आसीचु लेखनी स्वर रे अनुवाद साहित्य उपरे किछि नुआ कथा जानिबा किछि अजଣା कथा सुनिबा सारंग ठारू आज आसर अनुवाद साहित्य उपरे आलाप आलोचना। सार आम सहित अच्छी नवरंगपुर असिस्टेंट कलेक्टर श्रीजुक्त आशुतोष पात्र महोदय अच्छा आम सहित। सार आपण को लेखनी स्वर आज आसर को आपण स्वागत जनाऊँगी। आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपणकर व्यस्तमय समय भितरु टिके समय आम बाहर करी आज आम सहित जोग देइछंती। एहा आम लेखनी स्वर पे सौभाग्य कौनसी एक बड़ सौभाग्य ठारू मध्य कम नुहे। आउ सार विषय बहुत किछि आगु को जानिबा सार आलाप द्वारा आम अनुवाद साहित्य विषय आउ अनेक कथा जानिबा जहाँ अज्ञात होइकि रहिछि आम मानक मध्यरे। सार सहित आलाप करिवे आम लेखनी स्वर एडमिन जने आम लेखनी स्वर परिवार जने अति एक्टिव सदस्य मेंबर रूपेश कुमार साहू। रूपेश बहुत धन्यवाद आज आलाप आलोचना विषय तुम्हें आज कार्यक्रम आगे नब बोली। आज संयोजना करिवे शिवचरण महापात्र। समस्ते अल्प बहुत जानी समस्ते अल्प बहुत नहीं बहुत भल भाव जानी से होचनी जीभ नथिबा लोक। तेणु जीभ नथिबा लोक आज बहुत किछि कहिबे। आम सहित अच्छी आमर निमंत्रित किछि कवि माने निमंत्रित भितर बिनेश को निमंत्रित कहबी ना कहीं बिनेश होचंती आम लेखनी स्वर परिवार जने आगधाड़ीर माने एक्टिव मेंबर से मध्य जने। ता सहित स्वागत करी जिनेता मम दर्जी तेजस्विनी पंडा कमल लोचन को स्वागत करी और सव्यसाची बिशोई आपण समस्त को हृदय ओम प्रकाश विश्वाल आपण समस्त को लेखनी स्वर परिवार को स्वागत। आउ किछि बेसी समय नेबी नाही कहीं आमे सुंदर सुंदर कथा सुनिबा। आउ बर्तमान शिव को अनुरोध करी शिव आज कार्यक्रम को आगे नियो तुमर सुंदर संयोजना माध्यम रे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद दीदी। समस्त सुनि परछन्ती? आज्ञा भाई। ओम नीलाद्र शंख मध्य शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्त चक्रजेन भद्राय वाम भागीरथ चरणजुतं ब्रह्म रुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदानं सरमिषं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। जय जगन्नाथ। टिके इंटरप्ट कर एक्चुअली मु वीडियो ऑन टा कर नथली काहे ना मु कहिछि हम घर टिके काम चलछि बोली मु ऑन करि रथली सेते क्षमा चाहि। कि अन्य माने समस्त अनुरोध जो माने वक्ता थिबे से माने निहाती निजर वीडियो ऑन करिवे काहे ना हमर कार्यक्रम रेकॉर्डिंग चलीछि। धन्यवाद। ठीक अछि दीदी। शीतकालीन अवसर अपराह्न रे आम सहित जोड़ी होइतिबा समस्त विज्ञ अभिज्ञ सारस्वत साधक साधिका समस्त को मु शिवचरण महापात्र शब्द प्रणाम जनाऊँगी। कह जाए शत सहस्र विनिद्र रजनी रे जे निहाती निरर्थक भावे खोजी चले जह्नर पांडुर हवार कारण से जनक होउजंती शब्दशिल्पी। आ सही अनुभव नहीं से केबे गढ़ंती अनेक गगन मन जह्नर मन कथा तो केबे गढ़ी पारंती। से गढ़ा अगढ़ार प्रहेलिका भितरे उत्तर देवाकू से बाध्य करती जह्न को एवं कविर व्याकुल प्राण को। तेबे साहित्य केवल एक कलार निटल परिप्रकाश नुहे तत्सहित से आम जीवन को मध्य प्रतिनिधित्व करे। आउ प्रतिनिधित्व करिवार बोधे सहज माध्यमटे ही होछि साहित्य। अतएव कह जाई पारे जे जाए फूल अच्छी फूलरे बास्ना अच्छी आकाश रे जह्न अच्छी जह्नरे प्रेमिकार अबुझा मन अच्छी मन भितरे कहा पाई हिमालय प्राय
पर्वत प्राय एक प्रेम अच्छी सेई पहाड़ छाती रे कमनीय झरणाटी अच्छी एवं झरणार झिलमिल पानी रे इंद्रधनु अच्छी इंद्रधनु रे अंकित प्रजापतिर दरछिंडा डेणा अच्छी एवं प्रजापतिर डेणारे छिंडी पड़ुथुवा रंग अच्छी नाना रंगरे भर्ती जीवन अच्छी जीवन अच्छी तो साहित्य अच्छी आउ साहित्य अच्छी तो जीवन अच्छी साहित्यर अभिवृद्धि साधना साहित्यर उच्चमानर प्रदर्शन एथिपाई केवल अनुभव आउ अभिज्ञता लोड़ा पड़ेनी ता सहित अनेक साहित्य कर्मशाला एवं एहीपरि गवेषणा आलोचना तथा एमिति आश्रय ही लोड़ा पड़े आज ए मानमयी अपराह्न निश्चित भाव आमको एक स्मरणीय स्मृति देव ये साहित्य आलोचना तथा ए कर्मशाला को नहीं बहुत किसी आलोचना हम तबे आम पर्याय क्रमे धीरे धीरे आगक बढ़िया यही मनोज्ञ आलाप आलोचना एवं शुणा तेरे पर्याय क्रमे धीरे धीरे जीवा प्रथम पर्याय एबे परिचयर पर्व मु अनुरोध करी आम लेखनेश्वर परिवार रूपेश भाई को से आमर सम्मानित अतिथि विषय परिचय प्रदान करेंगे तापर पर्याय क्रमे आम आगक बढ़िया रूपेश भाई। धन्यवाद शिव भाई। प्रथम तो लेखनेश्वर साहित्य परिवार एक स्वतंत्र कार्यक्रम अनुवाद को नहीं कार्यक्रम अनुवाद साहित्यर जना अजना कथा आलोचना करिवार कार्यक्रम तेबे अतिथि परिचय दबा पूर्व मु अल्प किछि कथा कहिबी। साहित्य जे प्रथमे अनुवाद रु सृष्टि होता यह कोठी ना कोठी हमको मानवा कारण प्रथमे ठार एवं परे परे विभिन्न पशु पक्षी समस्त भाषा को आयत्त करिकी मनीष निज हिसाब रे अनुवाद करिकी निजे बुझिला एवं अन्य को बुझेइथिला बोली एजावत भाषा रहित सभ्यताटे पीढ़ी पर पीढ़ी गड़ी आसी तेणु जुग जुगर अनुवाद भूमिका निहाती गुरुत्वपूर्ण। अनुवाद अन्य भाषा को एवं अन्य भाषार समस्त कथा गुरुत्वपूर्ण कथा को बुझिबा को सहज करते तेबे अनुवाद जेतिकी गुरुत्वपूर्ण अनुवाद साहित्य मध्य सेतिकी गुरुत्वपूर्ण। एही परिप्रेक्षी रे आम ओडिया साहित्यर वर्तमान अनुवाद विभाग को जो किसी साहित्यिक निजर श्रम समय व विद्या बुद्धि प्रयोग करी समृद्ध करछंती एवं अन्य भाषार साहित्य को आम पर्यंत पहुंची पारछंती सेमानक मध्यरु आजिर अतिथि श्री आशुतोष पात्र महोदय अन्यतम। अनुवाद क्षेत्र में अनेक राज्यस्तरीय सारस्वत सम्मान ग्रहण करने सह अद्यावधि से तेलुगु इंग्राजी हिंदी कन्नड़ मलयालम भली एकाधिक भाषा रे अनेक काव्य कविता वो गल्प ओडिया भाषा को अनुवाद करछंती। यह सहित साहित्य भित्तिक प्रथम ओडिया व्हाट्सएप ग्रुप आम खटीर प्रतिष्ठाता तथा वरेण्य अनुवादक श्री आशुतोष पात्रंक एजावत एकाधिक कविता और गल्प संकलन रही। सद्यतम तांको प्रकाशित शून्यतार शब्द कविता संकलन विपुल पाठक्यता लाभ करिछि। ओडिशा और ओडिशा बाहरे थिबा अनेक प्रसिद्ध पीठ उपरे गवेषणा लब्ध तथ्य पर्यटन रुचि रखुथिबा आमर आजिर अतिथि महोदय लेखा माध्यम रे विभिन्न पत्र पत्रिका रे प्रकाशित होईछि एवं आदृति मध्य लाभ करछि। तेबे आजिर अतिथि विषय यदि विस्तार भाव कहवाक जी ताहले बोधे 4-5 दिन समय भी अभाव हे। जेमिति शिल्पी ठारू अधिक कथा खुए शिल्पी द्वारा प्रस्तुत होइतिबा मूर्ति ठीक सेमिति आजिर अतिथि श्री आशुतोष पात्र महोदय परिचय तांको साधना एवं तांको कृति। तेबे आजिर आसर अतिथि आम सम्माननीय श्री आशुतोष पात्र महोदय सहकारी जिलापाल नवरंगपुर तथा वरेण्य साहित्यिकों को आज कार्यक्रम को मु स्वागत जनाउछि। यह सहित सार को अनुरोध करुछि आज कार्यक्रम रे अनुवाद साहित्य विषय रे आमको किछि आलोकपात करिबा हेबे। समस्त को मोर नमस्कार।
ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖନୀର ସ୍ୱରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଏହାର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଆବାହକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଲେଖନୀର ସ୍ୱରର ଲେଖନୀକୁ ଏବଂ ସ୍ୱରକୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ମତେ କମ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବା ଯାହା କିଛି ରହିଛି, କେତେ ଦୂର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ସେ କଥା ଆଳାପ ସମୟରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିବ। ତେବେ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ରୂପେଶ ଭାଇ ଯୋଉ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପଶି ନଥିଲା, ସତ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଠାରରୁ ଠାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ, କପି ପେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆମେ କହୁଛେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦର ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହବ। କୌଣସି ଆଗକୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଲେଖିବି ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଧାଡି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରୂପେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଳାପ ଯଦି କିଛି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ପଚାରିଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ନା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ପଟୁ ମୁଁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଳାପ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୂପେଶ କହିଲା ଭଳି ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁବାଦରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅୟମାରମ୍ଭ ଲିଖିତ ରୂପ, ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଆମେ, ଲିଖିତ ରୂପ ନୁହଁ, ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସବୁତକ ପ୍ରାୟ ଅନୁବାଦ ବା ଅନୁସୃଜନ ହିଁ କହିପାରିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୂଦ୍ରମଣି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତାହା ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ ବୋଲି ତ କହିଲେ ହବନି, ତାର ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂସ୍କରଣ ବୋଲି ଆମେ ବରଂ କହିବାଟା ଉଚିତ ହବ, ବା ଅନୁସୃଜନ ହିଁ କହିପାରିବା। କାହିଁକି? ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଆମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଥିଲା, ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ବୁଝଉଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ବେଦର ଗାର ବୋଲି ହିଁ ମାନୁଥିଲୁ। ଆଉ କେବଳ ଶୁଣି ଶୁଣି ହିଁ ମନେ ରଖୁଥିଲୁ, ବା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପାଖକୁ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା ବା ପାସନ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାସନ ହେବା ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମୁଖରେ କିଛି କିଛି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପ ବା ଆସିଲା, ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଇ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଲୋକ ମୁଖରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସେଇ ସବୁକୁ ନେଇକି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ସାରଳା ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ତ ଆମେ ପୁନଃ ମାନେ ପୁରାପୁରି ଅନୁବାଦ ବୋଲି ତ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁସୃଜନ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ସେଇ ଆମର ଆସିଲେ ବଳରାମ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ,
ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି। ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସେ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା କାବ୍ୟ ବୋଲି କହେ, ରାମାୟଣ କୁହନ୍ତୁ, ମହାଭାରତ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବା ଗୀତା କୁହନ୍ତୁ, ଗୀତାର ଟୀକା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା, ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ। ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକାକୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଟୀକା, ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ସେଟା। ତେଣୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ବହୁତ ରହିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଛି କୋଉଟା ପ୍ରଥମ ବୋଲି। କାହିଁକି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଯୋଉ ଉତ୍ପତ୍ତିଟା ଏକାଥରେ ହେଇନି। ସେ ବ୍ରଜ ଭାଷା, ମାଗଧୀ ଭାଷା ଏମିତି ହେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ସେଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେଟା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅନୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ଲୋକ ପଢିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ଆଗ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କଥା କହୁଛି। ଦୁଇଟି କାରଣ ମୁଁ କହିବି, ଦୁଇଟି କାରଣରୁ ସେଟାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ। କାରଣ ଅନୁବାଦକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କଳା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା। କାରଣ ଅନୁବାଦକୁ କପି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସେଠି ଲେଖକର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭାଷାର ପଢିଲେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବା ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଦେଲେ। ସେଥିରେ ନିଜର କିଛି ଲେଖକର କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ନିଜର କିଛି ଅଧିକ ଗରିମା ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଧରା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେଖକର ଅସହାୟତା, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୀରୁ ବା ବଙ୍ଗଳାର ହିଁ ଅଧିକ ଅନୁବାଦ କରାହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି, ସେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଯୋଉ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ସେଗୁଡାକର ସୀମା ସରହଦ ଲାଗିଛି ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡକୁ ଲାଗିଛି, ବିହାରକୁ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତେଲୁଗୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେକ ଲେଖକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ ସେପଟେ, ହିନ୍ଦୀ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତି, ବା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ବିଷୟରେ ଆମର ସେତକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା କଥା। ନହେଲେ ସେଇ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଅନୁବାଦକୁ ଯିଏ ଅନୁବାଦ କରେ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ଅନୁବାଦର କଷ୍ଟ କଣ। ମୁଁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା କଥା କହିବି। ମୁଁ ପଢେ ଯଦିଓ ଅନୁବାଦ କରିବା ଉପରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି, ବା ମୁଁ ସେପଟ ପ୍ରତି ମୋର ମୋଟେ ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କ୍ରମରେ ହିଁ ଅନୁବାଦ ସାଜିଲି ଯେ ଜଣେ
ତେଲୁଗୁ ଲେଖକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗପଟେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଆମର କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ଲେଖିକା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ଲେଖିକା। କଣ ନାଁଟା ବୋଲି କହିଲି, ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ଟି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି। ସେ ଉଭୟ ଓଡିଆ ଏବଂ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଓଡିଆରୁ ତେଲୁଗୁ କରନ୍ତି, ତେଲୁଗୁରୁ ଓଡିଆ କରନ୍ତି। ଓଡିଆରୁ ତେଲୁଗୁ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁରୁ ଓଡିଆକୁ ସେ କମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିପାରନ୍ତି ଉଭୟ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଓଡିଶାର ଶେଷ ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳା ଯିଏକି ଉଭୟ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ତାକୁ ବହୁତ ଏବେ 80ଟି ପର, ସିଏ ଲେଖା ଲେଖି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ହଉ, ହେଲେ କହିବା କଥାରେ ସେ ଗଳ୍ପଟା ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅନୁବାଦକକୁ ଦିଆହେଲା। ଅନୁବାଦକ ତାକୁ କଲେ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ କଲେ ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସେ ଗଳ୍ପଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଗଳ୍ପ ଅନୁବାଦ କରିନି କେବେ। ନାଇଁ, ଏଇଟା କରନ୍ତୁ। କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଅନୁବାଦ ତାକୁ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ବଡ ପତ୍ରିକା ଗୋକର୍ଣ୍ଣିକାରେ ମତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେଇଟା। ତେଣୁ ତାପରେ ଯେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଚାପ ପଡିଲା, ନା ଏଥର ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କଲି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟି ମୁଁ କଲି, ସେଇ ଗଳ୍ପଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପୁଟି ଶ୍ରୀରାମୁଲୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ଦଶନ୍ଧିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ବୋଲି ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଦିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗଳ୍ପଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ମତେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆମର ରାୟଗଡାର ସ୍ୱର୍ଗତ ଆନନ୍ଦରାଓ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ତେଲୁଗୁ ଗାଳ୍ପିକ। ଓଡିଶାରେ ରାୟଗଡା ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଆମର ଗନ୍ତାୟତ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଡମ୍ବରୁଧରଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ସବୁ ରଚନା, ସବୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରଚନା, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସବୁ ପଢିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ମତେ ସେ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁବାଦ ସାଜିବାର ସମସ୍ତ ଦେୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବି। ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ, ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ, ମାନେ ସବୁ ବହୁତ ମତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଆସିଛି। କହିବାର କଥା ହେଲା, ଅନୁବାଦର କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ 3ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପଢିବ, 10-12ଟି ପଢିଲେ ଗୋଟେ ମନକୁ ପାଇବ, ତାକୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରିବ। ସେ ଏକାଥରେ ବଞ୍ଚେ 2ଟା ଜୀବନ। ସେ 2ଟି ସଂସ୍କୃତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦକ। ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଆଉ ମାତୃଭାଷାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ତ ସେ ବଞ୍ଚେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଷାରୁ ସେ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ତାର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଯଦି ଜଡିତ ହବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁବାଦ ଠିକ ଭାବେ କରିପାରିବ। ଅନୁବାଦଟା ସେ ଅନୁବାଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ଅନୁବାଦକୁ ଅନୁବାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ସେତିକି ଲେଖକ ଯଦି କରିବନି, ତାହେଲେ ତାର ସାର୍ଥକତା ରହିବନି। ତା ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଅନୁବାଦ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାଳୋପଯୋଗୀ ହେଇଯାଇଛି, କାଳଜୟୀ ହେଇଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗଳ୍ପ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେବି। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର
ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡେ। 1913 ମସିହାରେ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ସିଏ ଯେ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଗଳ୍ପ ଛାୟାରେ। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଗଳ୍ପର ନାଁ ଥିଲା ଚୁଡିବାଲା, ଆଉ ତାର କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଏ ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ। ଗୁରୁଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଚୁଡିବାଲା ଗଳ୍ପର ଛାୟାରେ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ଲେଖନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ ପଢିଲେ କେହି ବି କହିବନି କି କୌଣସି ଛାୟା ହଉ ବା ଅନୁବାଦ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତଥ୍ୟଟା କଣ, ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ଟେକି ରଖିଥିଲି। ତାର ସତ୍ୟତା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ୟା ପ୍ରତି ମୁଁ କିଛି ଦାବି କରୁନି, ଯେହେତୁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କହୁଛି। ଆଉ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାଭର୍ସିରେ ମୁଁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି। କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲି ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଚକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି ମନେ ପଡିଗଲା କହୁଛି। ଆମର ତ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ, କବିଗୁରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଲେଖା। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତା ଆପା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତା, ନମୋ 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 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାତା। ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣ ପରେ ଶୁଣିଦେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ। ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସମରକୁନ, ଆନନ୍ଦ ସମରକୁନ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅଛି ଯେ ଏହାର ଧୁନ ସଙ୍ଗୀତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ରଚନା ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଲିରିକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ସମରକୁନ। ସିଏ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସମରକୁନ ହଉଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ସିଏ ଥିଲେ ଛାତ୍ର। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଭାରତୀୟ ଭାବ, ଭାରତୀୟତା, ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ କିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ପାଇଛି। ସେମିତି ଆମର ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର সোনার ବାଂଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଲେଖା। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବୋଧହୁଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ତିନିଟା ଦେଶର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ବା ଅନୁସୃଜନ ର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମର ଯୋଉ ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସଭ୍ୟତା କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା କହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କଥା ପଢିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରୀକ ଆଉ ରୋମାନ ସଭ୍ୟତା ଉପରେ ବେଶୀ ଆମର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ଆମ ଇତିହାସରେ ପିଲାବେଳୁ ସେଇ ଉପରେ ବେଶୀ ଅଧିକାଂଶ ପଢି ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ସଭ୍ୟତା ଆସୁଛି ସଂସ୍କୃତି ଆସୁଛି ସାହିତ୍ୟରୁ। ଯାହା କିଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରାଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ହଉଛନ୍ତି, ତାର ଲୋକାଲାଇଜ ସଂସ୍କୃତିଟା କଣ, ତାର ଗୋଟେ ଲୋକାଲାଇଜେସନ ହିଁ କହିବା ଯାଇପାରିବ ସଂସ୍କୃତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ବାଦ ଆହୁରି ଉପପୁରାଣ ଗୁଡାଏ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଏଇ ଉପପୁରାଣ ଗୁଡାକ କଣ? ଏଇ ଉପପୁରାଣ ଗୁଡାକ ହଉଛି ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ସେଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଗଢି ଉଠିବା କଥା, ବା ମୁଖ୍ୟ ପୁରାଣରୁ ସଂସ୍କୃତି କ୍ରମକୁ ଆସିଥିବା ଯାହା ସଂସ୍କୃତି, ତାର ଗୋଟେ ଲେଖିକ ଲେଖା ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାର କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ତାର ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ଅନୁବାଦ ସମସ୍ତ ପରସ୍ପର ଭାବେ ଜଡିତ। ତାପରେ ଅନୁବାଦର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିବା, ଅନୁବାଦ ହଉଛି ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ, ମର୍ମାନୁବାଦ, ଛାୟାନୁବାଦ ଆଉ
ଅନୁସୃଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ମଝିରେ ଜଣେ ଆମର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନୁବାଦକ ଫେସବୁକ ରେ ଗୋଟେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ କେଉଁ ଅନୁବାଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ମତ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ମୋ ମତ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଏଇ ସବୁ କଣ। ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ହଉଛି ମୂଳ ଲେଖା ଯାହା ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଯୋଉ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଭାଷାକୁ ଯାହା ଯାଉଛି ତାକୁ ତାର ଠିକ ବାକ୍ୟକୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁବାଦ କଲା ଭଳି। ସେଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁବାଦକ ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଅନୁରୂପ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କରିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। ଆମେ ଆଗକୁ କହିବା। ସେମିତି ମର୍ମାନୁବାଦ ହେଲା ନା ମୂଳ ଲେଖାର ମର୍ମ ଭାବ ଆଉ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ମର୍ମାନୁବାଦ ବା ଭାବାନୁବାଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଛାୟାନୁବାଦ। ଛାୟାନୁବାଦକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅନୁସୃଜନ ବୋଲି ଆମେ କହିଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅନୁସୃଜନ ତାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢା ଶଙ୍ଖାରୀ କଥା କହିଲି ତାକୁ ଆମେ ଛାୟାନୁବାଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। କାରଣ ସେଇଠି ନା ସଂସ୍କୃତି ଚରିତ୍ର ଘଟଣା ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯାଏ। ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେ ଲେଖିଲେ ସେଇ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ଆମ ମାତୃଭାଷା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା ତାକୁ ଧରି ଯାହା କିଛି ଅନୁସାରେ ଲେଖିବା ତାକୁ ଆମେ ଛାୟାନୁବାଦ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଅନୁସୃଜନ ହଉଛି ଜଣେ ଲେଖାଟା ପଢିଲା ପରେ ସେ ଯାହା ବୁଝିଲା ତାକୁ ସେ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଲା। ଏଥିରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଘଟଣାବଳୀକୁ ମାନେ ଯଥାଯଥ ରଖିପାରେ ବା ନ ରଖିପାରେ, ସେଟା ଅନୁବାଦକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁସୃଜନ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ମୌଳିକ ଲେଖା ଭଳିଆ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ତା ହିଁ ଅନୁବାଦ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଏଠି ଅନୁବାଦକଟି ତାର ଯେତେକ ପରିଶ୍ରମ, ଯେତେକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସୋର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରତି ଯେତେକ ପ୍ରତି ତାର ସମର୍ପଣ, ସେଥିରୁ ତାର ଦକ୍ଷତା ହିଁ ଜଣା ପଡେ। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୂଳ ଭାଷାରେ ଲେଖକ ଯାହା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି, କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି, କୋଉଠି କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି, କେମିତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, କେବେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି, କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ଏସବୁ ତର୍ଜମା କରିକି ତାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯଥାଯଥ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଆଉ ଅଖାଡୁଆ ନ ଲାଗିଲା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକି ଲେଖି ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଖାଡୁଆ ନ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲେଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଠି ଅନୁବାଦକ ଅଟକି ଯାଏ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ଅଟକିଛି। ମୁଁ କଣ କରେ, ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦି ଚାରିଟା ମୁଁ ଛାଡିଦିଏ, ବାକି ତକ ସବୁ କରିଦିଏ। ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଯାକ ଧରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ 2-3 ଦିନରେ ତାର ମିଳିଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ମାସ ବି ଲାଗିଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାନେ ସେମିତି ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇଛି, ମାନେ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଭାବିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ବା କବିତା ମୂଳ ଭାଷାର ଅନୁବାଦକକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେ ପ୍ରେରିତ କରୁନି ତାହେଲେ ସେ ଅନୁବାଦ ସରଳ ଭାବେ କରିପାରିବନି ବା କରିବାକୁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ
ହଉଛି ପରେ ମୁଁ ହାରାହାରି ଭାବେ ମୁଁ ଯଦି 12ଟା ଗଳ୍ପ ପଢିଲି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମିଳିବାଟା ମତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ଯେ ମୂଳ ଭାଷାର ଠିକ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ପାଉନଥିବି, ବା ଯାହା ପାଉଛି ସେଗୁଡାକ ମାନ ଠିକ ନଥାଇପାରେ, ବା ମୋର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କମ ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେଖେ ଯାହା ଯଦି ମୋର ମର୍ମକୁ ଛୁଇଁଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା ଯେ ନା ଆକୁ ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଅନୁବାଦ କରିହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, କବିତା ସମସ୍ତେ ଲେଖନ୍ତି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି ଲେଖି ଚାଲନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ହଁ ମୋର କବିତା ଲେଖା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗୁଡାଏ ଲେଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ କବିଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେ କବିତା କଣ, ତାର କଲମ ଅଟକି ଯାଏ। ସିଏ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ତା କଲମ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କବିତା ବାହାରେ ସେ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ପାଲଟିଯାଏ। ଅନୁବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖେ ଏଇତିକି, କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ କଣ ସେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ବୋଧହୁଏ ତାର ସେ ଶକ୍ତିହୀନତା ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତି ଜୁଟାଇ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଯାହା ବାହାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଲେଖା ଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗେ। ଯଦିଓ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସମାନ ରଖିଥାଏ, ମୋର ଅନୁବାଦରେ ମୋ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଯଥା ସମ୍ଭବ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ କାହିଁକି ନା ମୂଳ ଲେଖାର ଏବଂ ମୂଳ ଲେଖକର ମୌଳିକତା ନ ଯାଉ। ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ସେ ନାଁରୁ ଓଡିଆ ପାଠକଟେ ଜାଣି ଦେଇ ପାରିବ ଏଇଟା ମୂଳର ଉଲ୍ଲେଖ ଭାଷା କଣ। ତେଣୁ କୋଉଟା ମୂଳ ଭାଷା, କୋଉଟା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବ, କୋଉଟା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବ, କୋଉଟା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବ, କୋଉଟା ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାରୁ ଆସିଥିବ। ତେଣୁ ସେ ନାଁ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାମ ଏସବୁ ଯଦି ପାଠକଟେ ପଢୁ ପଢୁ ବାରି ଦେଲା, ନା ୟାର ମୂଳ ରଚନା ତା ଅମୁକ ଭାଷାରେ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ମୂଳ ଲେଖକକୁ ଯଥାଯଥ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦେଇ ହୁଏ। ଅନୁବାଦକ ସବୁବେଳେ ମୂଳ ଲେଖକକୁ ଯଥାଯଥ ସମ୍ମାନ ଦେବାଟା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେ ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଧୃତିରେ ହେଇପାରେ ଲେଖାରେ, ବା ତାର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଉତ୍ଥାପନ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଓଭର ଟୁ ରୂପେଶ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଆମ ଆଗରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁବାଦକ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି, ସେ ଅନୁବାଦ ବା ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ବିଭାଗ। କାରଣ ଏଥିରେ ଉଭୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆବିଧାନିକ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶବ୍ଦର ଚୟନ ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜା କଥାଟେ କହିବି ଆମେ ଆଳାପକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ। ଅନୁବାଦର ଯଥାର୍ଥତା କେତେ? ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଓଡିଆରେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତେଲୁଗୁ ର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ପଡେ। ତେଲୁଗୁରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୀରାପା କାଇଲୁ ମାନେ ହଉଛି ଲଙ୍କା। ତ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ବେପାରୀଟେ, ତେଲୁଗୁ ବେପାରୀଟେ, ସେ ଲଙ୍କା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଭାରରେ। ସିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଯାଉଛି ମୀରାପା କାଇଲୁ ମୀରାପା କାଇଲୁ। ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଘର ଭିତରେ ଦୌଡି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ମାରି ପକେଇଲା ମାରି ପକେଇଲୁ ମାରି ପକେଇଲୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯିଏ ଜାଣିଥିଲା ତେଲୁଗୁ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା କି ଯେ ମୀରାପା କାଇଲୁ ମାନେ ହଉଛି ଲଙ୍କା, ସେ ଲଙ୍କା ବିକିବାକୁ ଆସିଛି ଗାଁକୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଅତି ସରଳିଆ କଥା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାଷାରେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେଠି ଅନୁବାଦକଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ। ତେବେ ଆଜିର ଆଳାପକୁ ଯିବା ଆମେ। ଆଜିର ଆଳାପର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କଣ?
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି। କେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବସ୍ ଛାଡିଲା ଆଉ ରାୟଗଡା ପଟକୁ ଆସୁଛି, ଦିଗପହଣ୍ଡି ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଟି କଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଦିଗପହଣ୍ଡି। ସେଠି ତେଲୁଗୁ ଦମ୍ପତି ଜଣେ ବସିଥିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏବେ ବସ୍ ଚଢିଲେ, ଏବେ କଣ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବୋଲି କହୁଛି। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ ଏବେ ଚଢିଲୁ, ଏବେ କଣ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷାର ଏଇଗୁଡାକ ଗୋଟେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଭଲ ମନେ ପଡେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଡିସ୍କସନ ଯାହାକୁ କହିବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା ବୋଲି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଗଞ୍ଜାମରେ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବଟା ଆସିଗଲା ଓଡିଆକୁ। ଆଉ ଆଲୋଚନାଟା ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଅର୍ଥଟା ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଲଗା। ଗଞ୍ଜାମରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆମେ କହିବା ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଛି ବା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏବେ କନ୍ନଡ ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଡାମ ତ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ସିଏ ବୋଧେ କହିପାରିବେ ଠିକ ଭାବେ। କନ୍ନଡ ଭାଷାର ଗୁଡାଏ ଶବ୍ଦ ପୁରା ଓଡିଆ ଭଳି ଲାଗେ। ସେ କନ୍ନଡ ଭାଷା ଭିତରେ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଜାଣି ହବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦଟେ, କିନ୍ତୁ କନ୍ନଡରେ ଜନସମ୍ପର୍କ ହିଁ କହନ୍ତି, ଆଉ ତା ଅର୍ଥ ବି ସେଇଆ। ଇତିବୃତ୍ତ, କନ୍ନଡରେ ବୋଧେ ଇତିବୃତ୍ତ ହିଁ କହନ୍ତି। କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋନାଉନସିଏସନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ ଗୋଟେ ସେଟା କହୁଥିଲି, ସମ୍ବନ୍ଧିତ କନ୍ନଡ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହିଁ କହନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଗ ପଛରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କୁହାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ଲେଖାଯାଏ। ଓଡିଆ ଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। କନ୍ନଡ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଗୁଡାଏ ଶବ୍ଦ ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଲୁଗୁରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଅନୁବାଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆଲୋକପାତ କରିସାରିଛି। ଯେ ଅନୁବାଦର ଆରମ୍ଭ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଲୋକେ ଅନୁବାଦକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ତାର କାରଣ କଣ ହୋଇଥାଇପାରେ? ଯେ ମୂଳ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞତା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କଳା ନୁହଁ ବୋଲି ଯାହା କିଛି ଭାବନା ରହିଥିଲା, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଅନୁବାଦ ହଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଭାଗ ସାହିତ୍ୟର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ବହୁତ ଲେଖକ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲେଣି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଭାଷା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ଓଡିଶାରେ କଣ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅନୁବାଦକ ସେଇ ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରୁ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ଭାଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ କରିବାରେ ଟିକେ କମ୍। ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ମୋ ଭଳି ହିଁ କରିହବ। ହିନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତେଣୁ କରିହବ। ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଓଡିଆ ଭାଷା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଆମେ ଯଦି ପଢିପାରିବା, ମୁଁ ପଢିପାରେ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ପଢିପାରିଲେ ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ଭଲ ଭାବେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ପଢିଦେଲେ ଅନୁବାଦ ହେବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତା ପ୍ରତି
ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ ବି ଦରକାର ସେଇ ଭାଷା ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଧ୍ୟମ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କରିବାକୁ କହିଲେ ଅନୁବାଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲାଣି ଯେ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି, ଅନୁବାଦ ବେଶୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳି ଯାଉଛି, ଉପଲବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅନୁବାଦ ହେବାଟା ସହଜ ହେଇଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଯାଇପାରୁନି, ବହୁତ କମ୍। ଯାହା ବି ଯାଉଛି ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ ଆମର ନାଟକଟା ସେଇଟା ଜଣଙ୍କର ନାଟକଟା ଆମର ଓଡିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର, ତାଙ୍କର ନାଟକଟିଏ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରାହେଲା। ଆମର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର କଣ କି ରଥ ଜଣେ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ସିଏ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁକୁ। ସେ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଗଜପତିର, ସେ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦ କରାହେଲା। ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରକାଶକ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ମାନେ ରହିଯାଇଛି କି, ମାନେ ଅଖଡ଼ କି ଠିକ ହେଇଛି କି ନାଇଁ। ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ବହି ପଢିଲି ପୁରା। ସେଥିରେ ମନେ ହେଲା ଯେ ବାରି ହେଇଯାଉଛି ଜଣେ ଓଡିଆ ଲୋକଟେ ସେଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କଲା ଭଳିଆ, ଓଡିଆ ଲୋକଟେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କଲା ଭଳିଆ ପୁରାପୁରି ବାରି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଅଶୀତିପର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ତେଲୁଗୁ ଭାଷା, ଯେମିତି ଆମର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡିଆ ଭାଷାଟା ପ୍ରକୃତ ଓଡିଆ ଭାଷା ନୁହଁ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ନୁହଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ସେମିତି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ ପ୍ରଚଳିତ, ସେଇଟା ତେଲୁଗୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଭାଷା ନାଟକଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବେଶୀ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପାଠକ ମହଲରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବାର ଆଶା କମ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜଣେ ଟିକେ ରୋକଠୋକ ଲୋକ, ମୁଁ ପ୍ରକାଶକଙ୍କୁ କହିଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକଟେ, ଏତେ ବଡ ନାଟ୍ୟକାର, ତାଙ୍କର ନାଟକ ତେଲୁଗୁକୁ ଯିବ, ଯଦି ଏମିତି ଭାଷାରେ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ଦୂର ସେଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ହେଇପାରିବ। ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ବଡ କଥା ନୁହଁ, ଆମର ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କର ଲେଖା ନିକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଅନୁବାଦ ହେଲେ ଆମର ଗରିମା ସେଠି ନଷ୍ଟ ହବ। ଆମ ଲେଖକର, ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର, ଆମେ ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ପ୍ରକାଶକ ବୁଝିଗଲେ। ସେ କହିଲେ କଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି କରିଦେବି, ଆଉ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେବା, ଆଉ ସିଏ ବାକି ତକ କରେକ୍ସନ କରିଦିଏ। ସେଇଠି କଣ ହେଲା ଯେ ନାଟକର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟଟା ସେ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ବାକି ଯାକ ଚଳନୀୟ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା, ମୁଁ ବି କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାରଣ ଏଣ୍ଡିଂ ର ଯୋଉ ଥ୍ରିଲିଂ ସେ ଅରିଜିନାଲ ତେଲୁଗୁରେ ଥିଲା, ସେଇଟା ସେଇ ଡାଇଲଗ ଗୁଡାକ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ସେ ତେଲୁଗୁରେ ସେଟାକୁ ଠିକ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ କଣ କଲି ନା, ପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲି ଯେ ଆଉ ଆକୁ ଆମେ 90% ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତାର ସେ ଓଡିଆ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା, ତାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କଲି। ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ, ତଥାପି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି, ବହୁତ ଡିକ୍ସନାରୀ ପଢି ମୁଁ ଲେଖିଲି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ତେଲୁଗୁ ଲେଖକଙ୍କ ପାଖକୁ ତାକୁ ପଠା ହେଇଛି। ସିଏ ଆହୁରି କରିନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ପରେ ଇଏ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ଆଉ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହବ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେ ଅନୁବାଦ ଏବେ ଆଉ କୌଣସି ନିକୃଷ୍ଟ କଳା ନୁହେଁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଜବ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ସମାନ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ରଖିବି। ମୂଳତଃ କୁହା ହୁଏ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଭାଷା ଗୁଡାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ବହୁତ ପୁରାତନ ଭାଷା ଏବଂ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାଷା। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁବାଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ସେଇ ଭାଷା ଗୁଡାକରୁ ହିଁ ହେଉଛି। ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲୟାଲମ, କନ୍ନଡ ଏଇଭଳି ଭାଷା ଗୁଡାକରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଭୟ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଚାରଧାରା ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଆଗରେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ମୋ ମାତୃଭାଷା ମୋତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ରହିଛି, ଲାଳିତ୍ୟ ରହିଛି, ଗଠନ ଶୈଳୀ ରହିଛି, କାବ୍ୟିକ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ସବୁ କିଛି ରହିଛି। କୌଣସି ଭାଷା ନିକୃଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଭାଷା ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ତାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ ସେଇ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ନଚେତ୍ ମତେ ବୁଝିପାରିବନି। ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଷାରୁ ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରେ, ବେଶୀ କରେ ତେଲୁଗୁରୁ। କନ୍ନଡ ଭାଷାରୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କାରଣ କନ୍ନଡ ଭାଷା ସହିତ ମୁଁ ଏତେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ବହୁତ ପଢେ, କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ପଢିଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରେ। ମାଲୟାଲମ, ତାମିଲ ମୁଁ ପଢିପାରେ ନାହିଁ, ବାୟତ କହିବି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ, ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିବା, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଶୈଳୀ ଭିତରେ ରହିଲା ଆଜି ମୁସାଏରା। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁସାଏରା ଟା ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ହିନ୍ଦୀରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ ବି କରିଛି ଯେ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ ମୁସାଏରା ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁଟେ ବି ଆମେ ଦେବାଟା ବି ଉଚିତ ହବ। ମୁସାଏରା ବୋଲି ଆମେ କାହିଁ କହିବା? ଆଉ ତାପରେ କମ୍ପାରିଜନ କୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପେୟାର କରିବି, ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର କବିତା ଶୈଳୀ, ଗଦ୍ୟ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ମାନେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଲେଖା ଯାଇପାରିବ। ସରଳ ଗଦ୍ୟର ଗଳ୍ପ ହେଇଥାଇପାରେ ବା କିଛି ରୂପକଳ୍ପ ଥାଇକି ଗଳ୍ପ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏ ଯୋଉ ରୂପକଳ୍ପ ଥାଇକି ଗଳ୍ପ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ରୂପକଳ୍ପ ଗଳ୍ପ ମୁଁ ବହୁତ କମ ଦେଖିଛି। ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କ ସବୁ ସିଧାସଳଖ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଲୋକଟା ଘରୁ ବାହାରିଲା, ବାଟକୁ ଛକେଇକି ଗଲା, ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ରୂପକଳ୍ପ ଗଳ୍ପରେ ସିଏ ଘରୁ ବାହାରିକି ଛକ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ସେ ଲେଖକ ଗୁଡାଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟେ କି 2 ପାରାଗ୍ରାଫ, ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ବି ହେଇପାରେ। ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଗଳ୍ପରେ ଏଯାଏଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ସେମିତି କବିତା କଥା କହିବା, ଆମେ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମେଟାଫର ବା ରୂପକଳ୍ପ ଥିବା କବିତା ବି ମୁଁ ବହୁତ କମ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ହିଁ ତାଙ୍କର କବିତା ବୋଲି ସେମାନେ
ଭାବନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ କରିଛି କବିମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ କାହିଁକି ରୂପକଳ୍ପ ହୁଏନି, ମୁଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବି ଦିଏ। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ରହିଛି ତାକୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଗଳ୍ପ ଫଳ୍ପ ସବୁ ତ ଆମେ କରୁଛେ। ମୁଁ ତେଲୁଗୁରେ ବି ଅଛି ସେମିତି। ମୁଁ ପଢିଛି ପୁରୁଣା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡୁନି। ସେମିତି ଛନ୍ଦ ଲାଳିତ ଥାଇକି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ କଶ୍ମୀର କାଳେ କରିପାରିବାନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦି ପଦ କୋଉଠି ପଢିଥିଲି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତାକୁ ଓଡିଆରେ ପାରିଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶବ୍ଦ ର ମାନେ ଯୋଉ ଅନୁପ୍ରାସକୁ ଧରିକି, ଅନୁପ୍ରାସ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ହିଁ ସେଇ ଭଳି କବିତା ଆମେ ଓଡିଆକୁ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେମିତି ଛନ୍ଦମୟ ଅନୁପ୍ରାସ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବଳିତ କବିତା ଗୁଡା କରିବାଟା କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ମତ ଅନୁସାରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର କବିତାର ଯେଉଁ ବିବିଧତା ରହିଛି ସେଇଟା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ଆମେ ଓଡିଆ, ଆଉ ଓଡିଆ ହିଁ ଭାରି ବଢିଆ। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବି ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି କିଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଣିଆ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ୟାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ବୋଧେ ଦେଇସାରିଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଯୋଉଟା ଆମ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଯାଏଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ମୁସାୟରା କଥା ହିଁ ମୁଁ କହିବି। କାରଣ ଗଜଲ, ଓଡିଆ ଗଜଲ ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଯୋଉ ଠୁମୁରି କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା କିଛି ହିନ୍ଦୀର କୁହନ୍ତୁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ। ଆଉ ମୁସାୟରାକୁ ତ ଆମେ ତ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, ସେ ଯାକ ସବୁ ତ ମାନେ କଣ ଯେ ଆଶୁ କବିତା ନା ସେଗୁଡାକ ସବୁ। ତେଣୁ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହେବେ, ଯାହା ସେତେବେଳକୁ ଆସିଲା ବାଦ। ହଁ, ଆମର ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶିଆରେ ଗୀତ କୁଡିଆ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁସାୟରାର ଆମର କୋରାପୁଟିଆ ଭର୍ସନ ହଉଛି ଗୀତ କୁଡିଆ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବୋଧହୁଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ ବା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯଦି କୋଉଠି କେମିତି କେବେ ହେଇଛି, କାହା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯଦି ଆସେ, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଲାଳିତ୍ୟ ଛନ୍ଦ କବିତା ସବୁଠି ସବୁ ଭାଷାରେ ଅଛି। ସବୁ ଭାଷାରେ ଛନ୍ଦ କବିତା ଅଛି, କାରଣ କବିତାର ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତାରୁ। ସବୁଠି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଆଉ କିଛି ପଡିନି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡିଆରେ ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବା। ଅନୁବାଦର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ଅନୁସୃଜନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦିଗ। ତେବେ ଅନୁସୃଜନରେ କବିର ବା ଲେଖକଙ୍କର ମୂଳ ଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ କି? ମୂଳ ଭାବର ମୌଳିକତା ରକ୍ଷା କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଅନୁବାଦକ। ନଚେତ୍ ସିଏ ଅନୁବାଦରେ ପରିଣତ ହବ। ଯଦି ସିଏ ମୂଳ ଭାବ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁବାଦ ହିଁ କହିବା ନାହିଁ। ବରଂ ସେଇଠି ଅନୁବାଦ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଅନୁସୃଜନ ହିସାବରେ ନେଇ କରିବାଟା ହିଁ ଠିକ ହବ। ଆଉ ଅନୁବାଦ ତାକୁ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେ ମୂଳ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ତାର ରହିବା କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଯେ ହୁଳହୁଳିଟା ସାଧାରଣତଃ ଓଡିଆ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ
ପ୍ରଚଳିତ ହୁଳହୁଳି କରିବାଟା। କିନ୍ତୁ ତେଲୁଗୁ ଆନ୍ଧ୍ର ତଳକୁ ଗଲେ ହୁଳହୁଳି ପ୍ରଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଯଦି ତେଲୁଗୁକୁ ଅନୁବାଦ କରିବ ହୁଳହୁଳିକୁ ସେ କଣ ବୋଲି ଲେଖିବ? ତାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଲୁଗୁ ମାନେ ହୁଳହୁଳିକୁ ଉଲ୍ଲାଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଉଲ୍ଲାଲ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଯିଏ ଅନୁବାଦ କରି ଲେଖିବ ଉଲ୍ଲାଲୁ ବୋଲି ଲେଖିବ, ତାକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦବ ଯେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ପାଟିରୁ ନିଃସୃତ କଳ କଳ ନାଦ କଣ ଯାହା କିଛି ସେଇଟା ତେଲୁଗୁରେ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବ। ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କହୁଛି, ତେଲୁଗୁରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଆମର ପରମ୍ପରାଟେ ପେରେଣ୍ଟାଲୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରେ ଯଦି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ପୂଜା ହଉଛି, ତାହେଲେ ସଧବା ନାରୀ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଚୁଡ଼ି ଲୁଗା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି ବା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ରହିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ପେରେଣ୍ଟାଲୁ ବୋଲି ତେଲୁଗୁରେ କହନ୍ତି। ସେ ପେରେଣ୍ଟାଲୁ ଜିନିଷଟା ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ହବ? ତାହେଲେ ତାକୁ ତ କିଛି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଗୁଆ ଦେବା ଜିନିଷ ଅଲଗା, ସେଇଟା ହଉଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମନ୍ତ୍ରଣ। କିନ୍ତୁ ପେରେଣ୍ଟାଲୁ ହଉଛି ସେ ଗୋଟେ ସେ ଅଲଗା ସଂସ୍କୃତିର ଅଲଗା ପରମ୍ପରାର ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟେ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପେରେଣ୍ଟାଲୁ ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ସବିତା ପେରେଣ୍ଟାଲୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅମୁକ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିବେ ଯେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଶାଢ଼ୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଧବା ସନ୍ତକ ନେଇ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ସଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। ତେଣୁ ଏମିତି ହିଁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ ସଂସ୍କୃତିଟା ଠିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ସେଇଠି ଅନୁବାଦକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ହୋଇପଡେ, ନହେଲେ ସେ ହବନି। ତାପରେ ଅନୁବାଦକର ମୂଳ ଭାଷା ଉପରେ ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରହିବା କଥା, ଆଉ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୋକାବୁଲାରୀ ରହିବା କଥା। କାହିଁକି ନା କୋଉ ମୂଳ ଭାଷାର କୋଉ ଶବ୍ଦ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର କୋଉ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପାଖାପାଖି ହବ ବା ପୁରା ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ହେବ, ସେଇଟା ଜଣେ ସେମିତି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡେ ବା ଅନୁବାଦ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ କରିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ କରୁଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଇଂରାଜୀ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜିର ସମୟର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ, ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ର ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଏବଂ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଳାତ୍ମକ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏଆଇ ର ପ୍ରୟୋଗ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଏତେ ବି ହେଇପାରିନି ଉପଯୁକ୍ତ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମାନେ କେମିତି କରୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଆଇ ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବହୁତ କମ, ସେଇ ଅନୁବାଦ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଛି, ତେଲୁଗୁକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରୁ ତେଲୁଗୁକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହଉନି। କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭାଷା ସେଠି ଏଆଇ ରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ବେଳୁ ତେଲୁଗୁ ଅନୁବାଦ ବି କଦର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତେଲୁଗୁରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ କଲାବେଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି କଦର୍ଥ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଆଇ ର ୟୁଜ ଏଯାଏଁ ଆହୁରି ଆସିନି, ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ। କାହିଁକି ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ କୌଣସି ଭାଷାକୁ, କୌଣସି ଅନୁବାଦକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ। ସେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଏଆଇ ରେ ଦେଇ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବ। ସେତେବେଳକୁ ସାହିତ୍ୟିକର ବୋଧେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି,
ଅନୁବାଦକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସାହିତ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହବ। କାହିଁକି ଆମେ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ବୋଲି ଚାହିଁଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ପଢିପାରେ, ନହେଲେ ଆଜେ ବାଜେ କଥା ଆମେ ଅନୁବାଦ ପଢିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ପଢିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ କରିବା କଥା। ଆଉ ରୂପେଶ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ଆମର ଯୋଉ ଦେଶ ମାତୃକା ଭାଷା ଜନନୀ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅ ଆହୁରି କିଛି ରୋଚକ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଭାରତ ମାତା ବୋଲି କହୁଛେ, ଭାଷା ଜନନୀ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ରୂପ ଦେବାର କୌଣସି କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ କି? କିନ୍ତୁ ନା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଜନନୀ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତେଲୁଗୁ ତାଲ୍ଲି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଲୁଗୁ ତାଲ୍ଲିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ମା, ତେଲୁଗୁ ମାତା। ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଶାଢୀ ପରିଧାନ କରି ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁଇଟି ହାତ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଁ ହାତରେ ଶସ୍ୟ କେଣ୍ଡା। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ମାତା ରୂପରେ ମାନେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ୟାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇତିହାସ ଅଛି। ନା କରିମନଗର ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ଜଣେ ତାମିଲିଆନ, କାଶୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ଜଣେ IAS ଥିଲେ, ତାମିଲ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ, କଲେକ୍ଟର କରିମନଗର ହେଲା ପରେ, ସେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଏ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା, ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଗୋଟେ କଲେ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରିବା ବୋଲି, ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରି ସେ ତେଲୁଗୁ ତାଲ୍ଲିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ NT ରାମାରାଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ 1983 ବୋଧେ, ସେ ତ ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାଷା ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ। ସିଏ କରିମନଗର କଲେକ୍ଟରେଟ କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିଲା ପରେ ସେଠି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ସିଏ ସରକାରୀ ଭାବେ ତେଲୁଗୁ ତାଲ୍ଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ତେଲୁଗୁ ତାଲ୍ଲିଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ତାମିଲ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲ ତାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି କଲେ। ସେଇଟା ମାନେ ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୂର୍ତ୍ତି, ତେଲୁଗୁ ତାଲ୍ଲିଟା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେଇଟା ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଏବେ ଯୋଉ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାଲ୍ଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଲେ। କଳସ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଶସ୍ୟ କେଣ୍ଡା ଆଉ ମକା, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ବଦଳରେ ବାତୁକମ ଇଏ ବୋଲି କଳସ ବୋଲି ଅଛି ତାଙ୍କର, ତାର ରଖିଲେ। ଏବେ ଆମର ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି, ସିଏ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଡିସେମ୍ବର ଏଇ ଗଲା ଡିସେମ୍ବରରେ ନୂତନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତାଲ୍ଲି ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରାହେଇକି ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ନାରୀଟେ, ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଁ ହାତରେ ଶସ୍ୟ କେଣ୍ଡା, ଡାହାଣ ହାତରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା। ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ନା, ଭାଷା ଦେଶ ମାତୃକା ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାତୃକା ଦେବୀ ନୁହଁ ମାନବୀ ଆଉ ମାତା ରୂପରେ ରହିବା ଦରକାର।
ତେଣୁ ମାତା ରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଓଡିଆରେ ସେମିତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର କଳ୍ପନା ଆ, ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲି। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରର ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁଦାସ ଜୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କାଟିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହାତରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆ, ଆମର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଗୋଟେ ବାଡି ଧରିକି, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ କୋଳେଇ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଫଟୋଟା ମାଗିଥିଲି, ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ସେଇଟା ଆସିଲେ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ଯଦି ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବା ସହ ତାକୁ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛି, ପ୍ରାୟ ତ କରି ଆସିଲାଣି, ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ କେବଳ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ରୂପେଶ, ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କଣ? ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ? ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆଗ କହିଦେଲି, ଯୋଉଟା ଯେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଥା। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ସେମିତି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ହେଲେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେୟାର କରିଦେଇ ପାରିବି। ନିଶ୍ଚୟ। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କି ଯେ ତେଲୁଗୁ ତାଲି ବା ଦେଶ ଜନନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗୋଚର ଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ମଧୁବାବୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ବା ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଧ୍ୟେୟ କରି ଉତ୍କଳ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ, ଓଡିଆ ମାନେ ଯେ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ରଖି ଏଯାବତ୍ ସାରା ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଓଡିଶା, ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏଯାବତ୍ ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ରାଜ୍ୟକୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଗଠନ ହବ, ଏ ଆଶା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା। ଏବଂ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଯେମିତି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢା, ତାହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁବାଦର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାଧନ ରହିଛି ଏବେ, ଯାହାକି 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନଥିଲା। ଆପଣ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅନୁଦିତ ହୋଇ ଯଦି ପଢାପଢି ହୁଏ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବହି ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢୁଥିଲୁ, ମୁଁ କେବେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ 85ରୁ 90 କଥା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମାକ୍ସିମମ୍ ବହି ତାଙ୍କର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଲେଖା ସାଇନ୍ସ ବହି ଗୁଡାକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ପାଇଯାଇପାରିବେ। ଇତିହାସ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ବହି ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ପାଇବାଟା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରି ବହି ପଢା ହବ, ଏ ବଡ କଥା କିଛି ନୁହଁ। ଚୀନରେ କଣ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢା ହଉଛି? ଚୀନ ଭାଷାରେ ପଢା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ, ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ପଢା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଚାଇନିଜ ମାନେ ତ ଚାଇନା ଭାଷାରେ ତ ପଢୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ହବ, ଗ୍ରହଣୀୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଟା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଟା କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆମକୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇପ ରାଇଟରରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଆସିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଥିଲା। ସେଇଟା ବି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମକୁ ସେଭ୍ କରିକି ତ ରଖା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଫାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ, ଏ ଯାଏଁ ଆସିନି। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲା 2-4 ଦିନ ତଳେ, ଯେ ଯାହା କିଛି ହବ ଆମର ସବୁ ଯାକ ଡିଜିଟାଲ ହବ, ପେପରଲେସ୍ ଅଫିସ ହବ। ଓସ୍ୱାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ସେକ୍ରେଟାରିଏଟରେ ଚାଲିଛି ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ଟା ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ ବା 10 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, ସମୟ ନବ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଓଡିଆରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢିଲା, ଔଷଧର ନାଁ ତ ଓଡିଆ ଲେଖା ହବନି ନା। ପାରାସିଟାମଲ କୁ ନା ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ଓଡିଆରେ ତାକୁ ପାରାସିଟାମଲ ବୋଲି ଲେଖିବ। ପଢିଥିବ ସେ ଅଲଗା, ତାକୁ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ଜାଗାରେ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବୋଲି ପଢିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଥିବ, ସେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ହିଁ ବୁଝିଥିବ ସିଏ। ଯାହାକି ଯଦି ବା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ସେଥିରେ ଯଦି ପଢା, ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ରହିବାଟା ରହିବ ତାର ଟର୍ମିନୋଲୋଜିରେ। ଆଉ ଯଦି ବା ନଥାଇବେ, ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ବୁଝିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧ ସେଇ ପାରାସିଟାମଲ କି ଯାହା କିଛି ସେ କାଲପଲ କି କଣ ଗୋଟେ ସେ ଲେଖିବାଟା ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି କାଲପଲ ବୋଲି ଓଡିଆରେ ଲେଖିପାରେ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବି ଲେଖିପାରେ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାଟା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ଓଡିଶାରେ ଜଣେ ଓଡିଆରେ ଡକ୍ଟରୀ ପଢିଲା, ସିଏ କାମ କଲା ଯାଇକି କୋଉ ବାଙ୍ଗାଲୋର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଭିତରେ କୌଣସି ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ କାମ କଲା। ସିଏ ଭାଷା ତ ଜାଣିଥିବ, ନହେଲେ ତ କାମ କରିପାରିବନି। ବା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହଉଛି ବୁଝିବ, ରୋଗଟା କଣ ତ ବୁଝିଗଲା, ଔଷଧ ଲେଖିବ, ସିଏ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଟ୍ରାନଜିସନ ପିରିୟଡ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା 2 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 10 ବର୍ଷ ବି ହେଇପାରେ, ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆପଣ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର ସବୁ ରଖିଲେ। ବହୁତ ଜଣା ଅଜଣା କଥା, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର, ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର କଥା ଆମକୁ ଆଜି ଜଣେଇଲେ। ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଆପଣ ଆମକୁ ଆଜି ସମୟ ଦେଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ କଥା। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଓଡିଆ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଓଡିଆ ଭାଷାର ସନ୍ତାନ। ଯୋଉ ଭାଷା ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା, ଅତି ପୁରାତନ ଭାଷା, ଏବଂ ଏହାର ସାହିତ୍ୟ ଅତି ରୋଚକ ଏବଂ ଅତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ। ସେଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାରି ସନ୍ତାନ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆସରକୁ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିଦେଲା, ଏବଂ ବହୁତ କଥା ଆମ ଯୁବପିଢି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ପଦ୍ୟାନୁବାଦ। ପଦ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ହଉଛି ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ କଥା। ଆଜି ଲେଖନୀଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛି ଯେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଅନୁବାଦ କବିତା ଗୁଡାକ ପାଠ କରାହବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଅନୁବାଦ କବିତା ଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କବିମାନେ ପାଠ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରାହେଇଛି, ଓଡିଆ ଭାଷାର ତା ଭିତରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଆମ କବିମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋ ଶିବ ଭାଇଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି। ନିଶ୍ଚିତ। ମାନେ ମାନେ କହିବା କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଚାରିବି, କୋଉ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି? କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗ୍ରନ୍ଥ ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ଆସର ଏ ବହୁତ ସରିବା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ବହୁତ ସହଜ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଏଇ ଆସର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବୁ। ନହେଲେ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି, ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ। ଶ୍ଵେତା ପଦ୍ମା ଦିଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ, ଯଦି କୁହନ୍ତୁ କହିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ, କୁହନ୍ତୁ। ସରି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଅଛି, ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେଇପାରେ, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି ବୋଧେ ଆମର ଏଇଟା ହଉଛି ମହାଭାରତ ବୋଧେ ସବୁ ସର୍ବାଧିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ତ ବହୁତ ଥର ହିଁ କରାଯାଇଛି, ଗୀତା ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମହାଭାରତ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭାଷାରେ ହେଇଛି ମହାଭାରତ। ଠିକ ଅଛି, ଆ ଦେଖାଯାଉ ଉତ୍ତର କଣ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ସିଦ୍ଧର ଭାଇ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଦ୍ଧର ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଉତ୍ତର ରଖିବା ଏବେ। ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଦ୍ଧର ଠିକ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଯୋଡି ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶିବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ସାର୍ ଏତେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆଳାପ ପାଇଁ। ଆଉ କେବେ ଲୁହର କମାଣରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗ। କବିତା କେବେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସହାୟତାକୁ ଟପିବାର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ନିଶାତ, ଆଉ କେବେ ପ୍ରେମିକାର ଆଖି ତଳ କଥା ପରି ଟିକେ ବୋଝା ଆଉ ଟିକେ ଅବୁଝା, ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ମିଠା ପରିଭାଷା। ହଁ, ସେ କବିତା ଚାଲି ଆସୁଛି କାହିଁ କେତେବେଳୁ, କେଉଁ ଯୁଗରୁ, କେବେ ଆଇ ମାର ଲୋରି ହେଇ ତ, ଆଉ କେବେ ଲୋକଗୀତ ହେଇ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ନିଜ ବାଟରେ, ନିଜ ବାଗରେ, ବେଫିକର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ କବିତା ପର୍ବରେ ଅନେକ ଧୂଣିର ଶବ୍ଦଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା କିଛି ଅନୁବାଦ କବିତା। ସେ କବିତା ହିଁ ତ ଯିଏ ଆମକୁ ପୂରଣ କରିପାରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାମନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମକୁ ଫେରେଇ ନିଏ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି, ଅପ୍ରାପ୍ତ ସମୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ପ୍ରେମ ନିକଟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, କବିତା ଗୋ ତୁମେ କଳ୍ପନା ନନ୍ଦିନୀ ଅଳକା ନନ୍ଦା, କବିତା ଗୋ ତୁମେ ହୃଦଭେଦୀ ଶବ୍ଦ ନୂପୁର ଛନ୍ଦା, କବିତା ଗୋ ତୁମେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଧ୍ୱନି ଓଙ୍କାର, କବିତା ଗୋ ତୁମେ ଲେଖନୀ ମନର ରଣହଙ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ କବିତା ପର୍ବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ କବିତା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ ପରି ଛଳ ଛଳ, ଆଉ ତାଙ୍କ କବିତା ବି ପ୍ରେମ ପରି। ସେ କବିତାରେ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି କାଶକେନ୍ଦୁ ପାଣିରେ ଯେପରି ଅବିକଳ ଦିଶେ ଆକାଶର ମୁହଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ହୃଦୟର ଲାଲିମା ଆଉ ଅନ୍ଧାରର କାଳିମା। ଦିନେ ସେ କବିତାରେ ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରେମିକା କେବେ ଯେ ଉପନ୍ୟାସର କାଦମ୍ବିନୀ ପାଲଟି ଗଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଗୀତ ମାରା ଗାଇ ଉଠିଲା, ସେ ଆକାଶ, ପାହାଡ଼, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା, ବାଲି ସବୁଠି କେବଳ ଫୁଟେଇଲେ ଶବ୍ଦର ପାରିଜାତ ଫୁଲ। ହଁ, ବାଲି ଫୁଲ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେଣି ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା, କାଦମ୍ବିନୀ, ଗୀତମାରା ଓ ବାଲି ଫୁଲର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଷୟ ଭାଇ। ଭାଇ, ଲେଖନୀଶ୍ୱର ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଷୟ ଭାଇ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏବେ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆନ୍ସର। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କବିତାଟା ପଢିଦିଏ। କବିତାର ନିଶ୍ଚିତ। ଶୀର୍ଷକ
ଈଶ୍ୱର ଓ ବଜାର ମୂଳ ହିନ୍ଦୀ ଜେସିନ୍ଦା କେରକେଟା। ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜା ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ରାଜା ଦିନେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କଲେ। ରାଜା ଦିନେ ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବୋଲି। ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଗଢ଼ାଗଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଭବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବଜାର। ଭୋକିଲା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବେରୋଜଗାର ପିଢ଼ି ଏବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବସିଛନ୍ତି। ଭୋକିଲା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବେରୋଜଗାର ପିଢ଼ି ଏବେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇଁ ପାଇବା ଆଶାରେ। ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧତା ପାଇବା ଆଶାରେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମଣିଷର ବଜାର ଦେଇଯାଏ? ଧନ୍ୟବାଦ। କାହିଁକି କେଜାଣି ପ୍ରତିଥର ଅଦେଖା ଭୋକ ଆଉ ଶୋକ ମାନଚିତ୍ର ଚହଲୁଥାଏ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ ହସ୍ତି ପାଦ ତଳେ। କାହିଁକି ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ଅବଶୋଷ ଦିଗ୍ବଳୟ ହିଁ ଲେଖା ହୁଏ ପ୍ରେମ କବିତାର ଦୁଷ୍ୟନ୍ତର। ଏତେ ସବୁ ଅଭିନୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯଦି କୁମ୍ଭୀର ଶିକାରର, ତେବେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହଁ, କବିଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱର ନାଁରେ ଜାଲ ବିଛେଇଥିବା ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ଚମତ୍କାର କବିତାରେ ଭାଇ, ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା। ସହସ୍ର ଦୁଃଖର ଚିତ୍କାରକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ହସର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ବଶ କରିବାର ଉଦ୍ଦାମତା ଆଉ ଅଙ୍ଗୀକାର ନେଇ ସେ କେବେ ଲହୁଲୁହାଣ ତ ଆଉ କେବେ ମୋହମୁହାଣ। କେବେ ଶବ୍ଦର ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପିନ୍ଧି ଭେଟନ୍ତି ନିରସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତ, କେବେ ପାପୁଲିଏ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ବାସ୍ନାରେ ବିଭୋର ସେ ଏକ ଅସରନ୍ତି ଫଗୁଣର ଅକ୍ଷର। ହେଇପାରେ ବୟସରେ ଖୁବ୍ ସାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରତିଭା, ସେ ପ୍ରତିଭାର ଗନ୍ତାଘର। ଆସନ୍ତୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କମଳ ଲୋଚନ ବେହେରା ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସହିତ। କମଳ ଲୋଚନ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତମ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏବେ କବିତାଟି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଲେଖନୀଶ୍ୱର ପରିବାରକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ତ ମୂଳରୁ ସାରଙ୍କର କବି ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସକାଳ, ମୂଳ ଲେଖକ ରାମଧାରୀ ସିଂହ ଦିନକର, ପୁସ୍ତକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପୋକାରତି। ରେ ପ୍ରବାସୀ ଉଠିଯା ତ ଦେଶର ଖବର ଆସିଲା। ରେ ପ୍ରବାସୀ ଉଠିଯା ତ ଦେଶର ଖବର ଆସିଲା। ପ୍ରଭେଦ ମୁକ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଥଣ୍ଟ ମେଲାଏ। ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ସାଦରେ ଗଛ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ସୁଦୂର ପୂର୍ବ ତଟରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ରେଣୁ ରେଣୁ ଜାଗୁଛି। ସୁଦୂର ପୂର୍ବ ତଟରୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ରେଣୁ ରେଣୁ ଜାଗୁଛି। ପୁଣି ସକାଳର ପବନରେ ସୁପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ଛୁଟିଲା। ରେ ପ୍ରବାସୀ ଉଠିଯା ତ ଦେଶର ଖବର ଆସିଲା। ରେ ପ୍ରବାସୀ ଉଠିଯା ତ ଦେଶର ଖବର ଆସିଲା। ଆକାଶ ହୁଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଚୁମେ କମଳ। ଆକାଶ ହୁଏ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଚୁମେ କମଳ। ଚିର ଦୁଃଖୀ ଧରଣୀ ସୁନ୍ଦରତାରେ ହୁଏ ଆନନ୍ଦ ବିଭୋଳ। ଗୁଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଆଜି ପଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରଦାନ। ଗୁଡ଼ରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଆଜି ପଶେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବରଦାନ। ଆଲୋକର ଧାରାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷିଲା। ରେ ପ୍ରବାସୀ ଉଠିଯା ତ ଦେଶର ଖବର ଆସିଲା। ରେ ପ୍ରବାସୀ ଉଠିଯା ତ ଦେଶର ଖବର ଆସିଲା। ସିନ୍ଧୁ ତଟର ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀର ଆଜି ଜାଗିଛି ମୋ ହୃଦୟରେ। ସିନ୍ଧୁ ତଟର ଆର୍ଯ୍ୟ ବୀର ଆଜି ଜାଗିଛି ମୋ ହୃଦୟରେ। ଖୋଜି ବୁଲେ ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା, ଖୋଜି ବୁଲେ ମୁଁ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦୀପ୍ତ ମୁଖର ବିସ୍ମିତ ନେତ୍ରେ। ଉଇଁଥିବା ସେହି ତରୁଣ ରଶ୍ମିରେ ଅରୁଣ ତାପରେ କଣ? ଉଇଁଥିବା ସେହି ତରୁଣ ରଶ୍ମିରେ ଅରୁଣ ତାପରେ କଣ? ଗୋଟେ ଅଜଣା ଦେଶ ମତେ କାହିଁ ନିଜର ନିଜର ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଅଜଣା ଦେଶ ମତେ କାହିଁ ନିଜର ନିଜର ଲାଗିଲା। ରେ ପ୍ରବାସୀ ଉଠିଯା ତ ଦେଶର ଖବର ଆସିଲା। ରେ ପ୍ରବାସୀ ଉଠିଯା ତ ଦେଶର ଖବର ଆସିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ ବନ୍ଧନ, ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ ବାସ୍ନା। ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଲାଲ ରୁହରେ ବତୁରି ଯାଏ ମାଟି, ବତୁରି ଯାଏ କମ୍ପିତ ଅଧରର ଶସ। ଫେରାର ହେଇଯାଏ ମହକିତ ମଧୁମାସ,
ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଛାତି ତଳେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଏ ହସର ସକାଳ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ଭାବନାର ପହିଲି କିରଣ। ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର କବିତାଟି ଭାଇ। ସକାଳର ସୁନେଲି କିରଣ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥ ମଧ୍ୟ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହଉ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରି ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ନୁହଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ଖୋଲା ଆଖିରେ, କହନ୍ତି ଖୋଲା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ଶୋଇ ଦିଏନି ରାତି ସାରା। ଯେ ଯାଏଁ ବାସ୍ତବତାର ସରିଷ ଫୁଲ ନ ଫୁଟେଇଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର କିଆରୀରେ। ପବନର ଡେଣା ପିନ୍ଧି ସେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାଏ ବେଧଡ଼କ ବେଫିକର। ଆଉ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ କେବେ ଯଦି ବାଟ ଗାଳେ ବିଜୁଳି କି ଝଡ଼, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ମୋତେ ଖୋଜୁଛ କି ଈଶ୍ୱର? ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି 2023 ଉଦୟରାଗ କଥା ନବପ୍ରତିଭା ତଥା ୟଙ୍ଗ ଅଥର ଆୱାର୍ଡ 2024 ବିଜୟିନୀ ସୁପରିଚିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୁବକବି ଜିନାତୁମାମ ଦର୍ଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଯୁବକବି ଜିନାତୁମାମ ଦର୍ଜୀ। ମଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ। ଜିନାତୁମାମ ନାହାନ୍ତି କି? ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତୁମେ ଯେବେ ଡାକ ଦେଇଛ ମୁଁ ଡେଇଁ ଯାଇଛି ରକ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ବନ୍ଧୁର ପର୍ବତ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କ୍ଷେତ। ସେଇଠି ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମୁଁ ଭେଟୁଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନଥିବା ଗାଁ, ସରମାର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଓ ବରଗଛ ଓହଳରେ ଝୁଲୁଥିବା ଆପଣାର ପରିଚିତ କିଛି ନା। ଯେବେ ତୁମେ ଡାକ ଦେଇଛ ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇଛି ତୁମ ପଦଚିହ୍ନ ଗଣି ଗଣି, ପ୍ରିୟତମା ପରି ଅନୁରାଗ ପୁଣି। ସତରେ କବିତାର ସମୋହନୀ ଡାକରେ କିଏ ଯେ ଅଟକେଇ ପାରିଛି ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ? ସେମିତି ସେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ କବିତା ଡାକରେ। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଡାକରାରେ ସେ ଅନେକ ରୂପକରେ ତୋଳିଛନ୍ତି କବିତାର ବାଏ ଚଢ଼େଇ ବସା। ଅହରହ ଲଢୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଥେ, ନିଜ ପାଖେ ଗୋଟେ ପାଖେ ପ୍ରଣୟିନୀ ନିଶା, ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷେ ନିଷ୍ଠୁର ପେଶା। ଏ ନିଶା ଓ ପେଶାର କର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧିକୁ। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ରକ୍ତପାତ ଠାରୁ ପ୍ରେମର ସନ୍ଧି 100 ଗୁଣ ଭଲ। ଅନେକ ରୂପକର କାୟକଳ୍ପ ତୋଳି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି ଏ ରୂପକ କେବେ ମୋର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏ ରୂପକ କେବେ ମୋର ନୁହେଁର ସୁପରିଚିତ କବି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର ବିନେଶ ସାମଲ ଭାଇ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ଅନୁବାଦ କବିତା। ବିନେଶ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖନୀଶ୍ୱର ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବ ଭାଇ। ଜୀବ ନଥିବା ଲୋକର କଥା ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଠି କେବଳ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆଶୁତୋଷ ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଆସରର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ଏବେ କଥା ଯେହେତୁ ଅନୁବାଦର କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଅନୁବାଦ କେବେ ଲେଖି ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଥର ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିନି ମୁଁ କେବେ ସେଇ ମାନର କବିତା ଲେଖିପାରିବି ଯାହାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବି। କାରଣ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ବିଧାର ସବୁଠାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କଷ୍ଟତମ ଅଧ୍ୟାୟ ମୋ ମତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କବିତା କିଛି ପଢୁନି, ମୁଁ ପଢିବି ଆମ ସମୟର ଖୁବ ପରିଚିତ ଖୁବ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସ୍ୱର ଯୁବକବି ଦୀପୁନ ପୁହାଣଙ୍କର ଏକ ଅନୁଦିତ କବିତା। ମୂଳ କବିତାଟି ବଙ୍ଗଳାର ଏବଂ କବି ହେଲେ ନମସ୍ୟ ଜୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରେମିକ, ଉଭୟ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରେମିକ। ତୁମେ ମୋତେ ମେଘ ଡାକିବାର ଯେଉଁ ବହିଟା ଦେଇଥିଲ ଦିନେ, ଆଜି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି। ପରପୃଷ୍ଠାରେ ସେ ଏକ ନଦୀର ଅଂଶ ହୋଇ ପଙ୍କି ଯାଇଛି ଦୂରକୁ। ମୋତେ ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଭରା ଯେଉଁ ବହିଟା ଦେଇଥିଲ, ଆଜି ସେଇଠି ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେ ଗୋଟେ ପାଦ ବି ବଢାଇ ହେଉନି ଆଗକୁ।
ଗଛ ସବୁ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଯେ ଆଲୋକ ଛୁଇଁ ପାରୁନି ମାଟି। ତୁମେ ମୋତେ ଝରଣା ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ବହିଟା ଦେଇଥିଲ, ଆଜି ସେଠି ମସ୍ତ ବଡ଼ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ଲମ୍ଫ ପକାଉଛି ସାରା ଦିନ। ଏମିତିକି ତୁମେ ଦେଇଥିବା ପେଜ୍ ମାର୍କରର ଧଳା ପରଟିକୁ ଯେଉଁ ବହିରେ ରଖିଥିଲି, ସେଠି ଆଜି କେତେ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, ଚକ୍କର କାଟୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେଇଥିବା ସବୁ ବହି ଏବେ ମରୁଭୂମି ଓ ପର୍ବତମାଳା, ସବୁ ବହି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ବହି ଦିଗନ୍ତ। ଅଥଚ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ପଢ଼ାଶୁଣା କରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି? କେଉଁ ମୁହଁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବ ଭାଇ। ପ୍ରେମ ସବୁ ଅପ୍ରାପ୍ତିର ପଣିକିଆ ଘଷୁ ଘଷୁ ଛୁଇଁପାରେ ପ୍ରାପ୍ତିର ସାତରଙ୍ଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ପ୍ରେମ ଟିକିଏ ଛୁଆଁରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ ସବୁ ଅଭିମାନ, ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ରହସ୍ୟର ଶିବଧନୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପ୍ରେମ, ଅସମାପ୍ତ ଅଭିପ୍ସା ଓ ଆନ୍ତରିକତାର ନିଘଞ୍ଚରଣୟ। ପ୍ରେମ ବିସ୍ମୟର ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ଅତି ଚମତ୍କାର କବିତାଟି ଭାଇ, ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଯିଏ କହନ୍ତି ଯେବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ନାୟକର ନାଁ ଋତୁରାଜ, ସେବେଠାରୁ ଫଗୁଣର ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ପ୍ରେମର ଆଲୋକିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଆଉ ମୋ ହୃଦୟ ତୀରେ ହିମଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା। ଯିଏ କହନ୍ତି ତୁମକୁ ପାଇ ନ ପାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପୁଣି ନ ପାଇ ବୁଝି ହେବାର, ଯୁଝି ହେବାର ପରମ ଆନନ୍ଦ, ଏ ନାଟକରେ କହି ହୁଏ ନା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଦିଏ ନା ଅନ୍ଧାର, ତୁମେ ରାତିର ରଜନୀ ନା ଛାତିଏ ଜୁଆର। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କବି, କଥାକାର ତେଜସ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ଏକଦା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ତଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଜୋରଦାର କଳତାଳିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ତେଜସ୍ୱିନୀ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖନୀଶ୍ୱର ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ସ୍ୱାଗତ ଭଉଣୀ। ଏବେ ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର, କବିତାଟି ଶୁଣିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସିଗାରେଟ। ମୂଳ ରଚନା ଅମିତ ପ୍ରୀତମ। କଥାଟା ପୁରୁଣା ଅଟେ, ତୁମେ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଥିବ। ଏହା ଜୀବନର ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜଳାଇଥିଲ, ତାର ଅବଶେଷ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ। ଏଇ ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଜଳୁଥିଲା। ସମୟ କଲମକୁ ଧରି କିଛି ହିସାବ ଲେଖୁଥିଲା। 14 ମିନିଟ ହେଇଛି, ସେଇ ଖାତାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। 14 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ସେଇ କଲମକୁ ପଚାର। ମୋର ଏଇ ଶରୀରରେ ତୁମର ଶ୍ୱାସବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବ, ଧରିତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ ଦେବ, ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ବୟସର ସିଗାରେଟ ଚଳିଗଲା। ମୋ ପ୍ରେମର ମହକ କିଛି ତୋ ନିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ କିଛି ପବନରେ ମିଶିଗଲା। ଦେଖ ଦେଖ, ଏହା ସିଗାରେଟର ଶେଷ। କାଢି ଦିଅ, ଯେମିତି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ। ଏବେ ଜୀବନରେ ଅବଶୋଷ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତୁମ ହାତରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଜଳେଇ ଦିଅ। ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ ଜଳେଇ ଦିଅ। ପ୍ରେମିକ ବେକରେ ସମ୍ପର୍କର ନିଆରା ପରିତୃପ୍ତିକୁ ଲକେଟ କରି ଝୁଲେଇ ପାରିବାର କଳା ଅମୃତା ପ୍ରୀତମ ମ୍ୟାମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ସେ ସଂସାର ତୁଠରେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରକ୍ତମୁଖା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ସୁହାଗ। ବିରହ ନୈବାଲିରେ ହଜେଇ ଆସିଥିବା ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ନବଜାତକ। ସେ ଅନନ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କବିତାଟି। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଭଉଣୀ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜିନତମାମ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କ କବିତାଟି ପାଠ କରିବେ। ଜିନତମାମ ଭଉଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।
मोर जो कविताटे मु पढ़िबाकु जाउछि तार शीर्षक रहुछि लेबर रूम बाहरे। एटा आम समसामयिक हिंदीर जने कवि अछंती आशुतोष प्रसिद्ध तांकर लेखा अटे। मु कविताटी पाठ करुछि, समस्तंकु शुभेच्छा जनाउछि। प्रसूति गृह बाहरे जो जोनिर रहस्य जानिबा पई वर्ष वर्ष पागलंक भली हेउतिली, सेई जोनिरु जबरदस्ती एक मुंड टानी टानी बाहार कले नर्स। तापरे टिके भी विलंब न करी ता पाद धरी ओलटा झुलेई अन्य जने नर्स को किछि देखैले। हठात एक पाटी सुनागला, जेमिति दुखरे पचारुछि से ईश्वर, अरे केउठी केउठी केउठी। मु कांचर ए पाखरे छिड़ा हेई से पाखरे सबु किछि देखुछि, सबु कथा भाबुछि, भाबु भाबु पुनि देखुछि देखुछि आ पुनि सबु कथा भाबुछि। कोन भाबुछि किछि जणा नै। सेतेबेले मते केही जने कहिला, झियो होइछि दस्तखत करंतु। मो भितर कुतु कुतु हे गला, कहिबाकू खूब इच्छा हैला। मुह भितर लटकुथिबा जीवकू सीधा कली आ साहस संचय करी जोर देई कहिली झियो। बाहरे प्रतिध्वनित हैला, झियो झियो झियो। मु तथ्यनाथ मुहरे हाथ देई मुह बंद कली। मोर पीढ़ी पीढ़ीरु मुह बंद करिवार अभ्यास जेनु अछि, हेले मस्तिष्क बंद करि पारलेनी। सेठी केही जने जोर जोर पाटी करुथिला, चुली कोकेई चुली कोकेई चुली कोकेई। जेतेबेले किछि मुंडको पसिलानी, जीभकु दांतरे कामुडी नेली। भाबिली जंतना हेले मस्तिष्क आपे आपे बंद होई जिवो। हेले से स्वर कम हेबार ना धरुनी, ओलटा आहुरी तीव्र स्वରରେ बाडेई हेउछि। मुह बन रखी रखी मनरे विचार आसिला, मन बनरे निया लगाई देले केमती हुअंता। पुनि निजे निजे स्वागोक्ति कली, नाई नाई से जंगल रे अनेक काठ थिबो, किछि झियो भी थिबे जेउ मानंको मते गछरे परिणत करिवार अछि। असहाय अनुभव करी मुंडरे गोटिए चापुडा मारिली। फाइल धरी पाखरे छिड़ा होइथिबा नर्स संदेह भरा दृष्टि रे मते देखि पचारला, कोन हेला झियो दरकार नथिला बोधे। मु विचलित होई कहली, नाई नाई झियो ही दरकार थिला, किंतु जाहाकू झियो कहिबाकू पडु नथिबो। किछि क्षण से मते देखिबारे लागिला, जेमिति आखिरे किछि कहुछि। पुनि डाहाण काखरे फाइल जाकी चलीगला। सेठी भी से भी काठ, सुखी आसुथिबा काठ, ताकू जलेइबा चिंतारे थिबो केही जने। तुमे काहाकू जालुछ महाशय, तुमे काहार जलिबा द्वारा रंधा हेइछ महाशय, जानिन? जाओ जानिबाकू चेष्टा कर। धन्यवाद। झियो केवल एक शब्द नुहे, समयर दुर्लभ उपहार, अमृत अनुभव। झियो सृजन कानभास रे विचित्र सौरभ। झियो मरुभूमि हृदयर आशाप्रद आबिलता, आ झियो वेदनाक्त शब्द मध्य सबुज कविता। से झियो केबे जाया तो केबे जननी, आउ केबे भगिनी। तथापि एजाए केउठी केमिति काहिकी झियोटी जन्म नेले आम मन भितर एते उदासीनता, से प्रश्न एबे भी प्रश्नबाची। चमत्कार हृदयस्पर्शी कविताटिए भौणी, आपनको अशेष अशेष कृतज्ञता। एबे कविता पर्वर शेष शिल्पी कहती, सबु खाद्य सबु व्यंजन परसिबा परे शेषकू मिठा किंबा खीरी परसा जाए। भाभी नेबे ये आम कविता पर्वर मिठा। सेदिन रातिरे चमक चांदिनी फुटिथिला जेबे शिउली, मन बीणा जेबे स्वर तोलुथिला, सबु थिला मधुकाकळे। प्रीतिर परस देई तुम उठे आंकिली प्रणय कंपन, हृदय रे आहा कोमल उच्छ्वास भरीदेला झड़ श्रावण। हाँ, से प्रेमिकार प्रणय रे भिजुथांती दिवारात्र, तो आउ केबे खोजुथांती निजकू निज भितरे, आखिरे आंकी झुरापणर तैल चित्र। से कहती, तो ना को एते भल पाइली जे अपेक्षार अनिर्बाण मुहूर्त को झुरी झुरी मल्ली। थाउ आउ झुरीबिनी, जा। न झुरीबाकू कथा देई से बारंबार झुरी हेउथांती प्रेमिकटिए होई। कथा भांगिबा तो कथा दियानियार ए प्रेमर सब कथाबार्तार ना। ठीक अछि, तेबे आसंतु जोरदार करताली देई स्वागत करिबा जबकवि ओम प्रकाश विश्वाल भाई को एवं सुनिबा तांकर अनुवादित कविताटिए। ओम प्रकाश भाई, आपनको लेखनीश्वर मंच को स्वागत। सुना जाउछि मु? शुभुछि भाई, कहंतु। स्वागत भाई। नमस्ते उपस्थित समस्ते।
কবিতা বনলতা সেন, মূল বঙ্গলা জীবনানন্দ দাস। ହଜାରେ ବର୍ଷ ଯାଏ ଘୂରି ଘୂରି ପୃଥିବୀର ପଦଚିହ୍ନ ପରେ ବିଭାବରୀ ଅନ୍ଧକାରେ ସିଂହଳ ସମୁଦ୍ର ତଟୁ ମଳୟ ସାଗରେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୂରିଅଛି ଅଶୋକ ଓ ବିମ୍ବିସାର ଧୂସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟେ ସେଠାରେ ବି ଥିଲି ମୁହିଁ ବହୁ ଦୂରେ ଅନ୍ଧକାରେ ବିଦର୍ଶନ କରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଏକ ପ୍ରାଣମୋହି ଚୌପାଶେ ଜୀବନର ସମୁଦ୍ର ସଫେଣ କେଇଦଣ୍ଡ ଶାନ୍ତି ମୋତେ ଦେଇଥିଲା ନାଟୋର ବନଲତା ସେନ। ମୁହଁ ତାର ଶ୍ରୀବସ୍ତିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମୁହଁ ତାର ଶ୍ରୀବସ୍ତିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେଶ ତାର ବହୁଦୂର ଅନ୍ଧକାର ବିଦିଶାର ନିଶା ଦୂର ସମୁଦ୍ରର ସେଇ ନାବିକଟି ପରି ଯିଏ ମଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗି ହରାଇଛି ଦିଶା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଛି ପୁଣି ଡାଲଚିନି ଦ୍ୱୀପେ ଏକ ସବୁଜ ଘାସର ଦେଶ ସେଇ ଦେଶେ ଅନ୍ଧକାରେ ଶୁଣିଥିଲି ଚିହ୍ନା ସ୍ୱର ଏକ ପଚାରିଲା କେଉଁଠାରେ ଥିଲ ଏତେ ଦିନ ଅଭିମାନୀ ଆଖି ତୋଳି ଚାହିଁଥିଲା ବନଲତା ସେନ। ଦିନ ସରେ କାକରର ଶବ୍ଦ ସହ ସଞ୍ଜ ଆସେ ଦେଣାଦୂତା ଖରାଗନ୍ଧ ପୋଛି ଦିଏ ଚିଲ ପୃଥିବୀର ରଙ୍ଗ ସବୁ ଲିଭିଗଲେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କରେ ଆୟୋଜନ ଖଦ୍ୟୋତିକା ସେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ପରି ହୁଏ ଝଲମଲ ବର୍ଷାକୁ ଫେରନ୍ତି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ନଦୀ ଶେଷ ହୁଏ ଜୀବନର ସବୁ ଲେନ ଦେନ ଥାଏ ଖାଲି ଅନ୍ଧକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ଆଉ ବନଲତା ସେନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାଣିଛ ମତେ କହି ଆସେନି ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନ କହିବା ଭିତରେ ବି ଥାଏ ଶିମିଳି ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ତା ବୃକ୍ଷ କଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିବା ମୋ ପାଦ ରକ୍ତ ଥାଏ ଭସାମେଘ ଆକାଶର ମେଘଖଣ୍ଡ ମୋ ଆଖିର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଉଦାସ ସଞ୍ଜ ଥାଏ କମ୍ପିତ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପତ୍ର ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ମୋ ଭଲ ପାଇବାରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ନଥାଏ କେଉଁଦିନ। ଚମତ୍କାର କବିତାଟିଏ ଭାଇ, କବିତା ବନଲତା ସେନ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତାଟିଏ ଏଠି ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ପାରିନି ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କାହିଁକି କବିତାଟିଏ ଶୁଣିପାରିଲୁନି। ଏସବୁ କବିତା ବିଷୟରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁବାଦ କବିତାଟି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ସାର୍। ଶିବ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବି ଆପଣଙ୍କର ଚମତ୍କାର ସଂଯୋଜନା ପାଇଁ, ମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି କିଛି ଏ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାଷାର କିଛି କବିତା ଶୁଣିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ଶୁଣାନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି ମାନେ ଏଇ ଏମାନଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ସହିତ ବେଶୀ ପରିଚିତ ନୁହଁ ବା ଏକ୍ସପୋଜର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁନି। ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଏସବୁରୁ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାଷା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିବାକୁ କମି ଯାଉଛି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢିବି। ଡକ୍ଟର ଏନ୍ ଗୋପୀ, ତେଲୁଗୁ ବିଶିଷ୍ଟ ତେଲୁଗୁ କବି, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଗ୍ରହୀତା, ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଏ, ଜଣେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ କବି। ତାଙ୍କର କବିତା ହଉଛି କ୍ଷତ ଏତେ ସହଜରେ
କେବଳ ନିୟମ ଖାଏ। ସତ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ ର ଆବଶ୍ୟକ ଲାଇଟ ର ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁଃଖ ଆଜି ତୁମେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଶେଷ ପକ୍ଷୀଟି କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗରେ ରହିବ। ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ପବିତ୍ର ହେବାକୁ। ଶିବ ଭାଇ। ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଶିଳ୍ପୀ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅହରହ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ବୁଡି ରହିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୟର ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଡାକର ଆସିଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ। 5ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ଯେହେତୁ ଲେଖନୀଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରୁନୁ ସେ ସମୟର ଡାକରାକୁ। ତେବେ ଆଜିର ଆସରର ଏ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ସମୟ। କିନ୍ତୁ କଣ କହି ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ, ମୁଁ ତାର ଶବ୍ଦ କିଛି ପାଉନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। କେତେବେଳେ ଯେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହେଇଗଲା ଆଲୋଚନା ଆଳାପ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତା ଗୋଟେଠୁ ବଢିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ଆଶୁତୋଷ ସାର୍, ଆଲୋଚକ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସୂତ୍ରଧର ରୂପେଶ ଭାଇ, ବିନେଶ ଭାଇ, ତପସ୍ୱିନୀ ମ୍ୟାମ୍, ଶ୍ଵେତା ମ୍ୟାମ୍, ଏବଂ ସୁଦୂର ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରା ମ୍ୟାମ୍, ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଯାଏ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖନୀଶ୍ୱର ପରିବାର ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଶିଖେଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଆସରରେ। ସେ ଯାଏ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶିବ ଭାଇ, ସଭା ଆଜ୍ଞା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠାରେ ରଖିଥିବାର ଲୋକ, ସେ ଜୀବ ନଥିବା ଲୋକର ଏକ କବିତା, ଯଦି ସମ୍ଭବ ହବ। ଜୀବ ନଥିବା ଲୋକର ମୁହଁରୁ, ଜୀବ ନଥିବା ଲୋକର ବହିରୁ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ, ଲାଇନରେ ଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି, ତଥାପି ଠିକ ଅଛି। ହଁ।
କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦୁଃଖ। ପ୍ରାୟତଃ କେହି କେହି ଶୁଣିଥିବେ, ପଢିଥାଇ ବି ପାରନ୍ତି ବହିରେ ଯୋଉମାନେ ପଢିଥିବେ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଦୁଃଖ। କେଉଁଠିକି ଯିବି ଯେ ମୋତେ ଡାକିଲା ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ବନ୍ଧ ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି କହିପାରିଲିନି ତୁମେ ହିଁ ଚିରକାମ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନା, ମୋ ମାର୍ଗ, ଆବେଗ, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ନିର୍ବାଣ ଓ ଉନ୍ମାଦନା। ଯେପରି ଫେରେଇ ହୁଏ ନା ତୁଣିର ଛୁଟି ସାରିଥିବା ବାଣ, ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିବା ବାଲିଘର, ଯେପରି ସଜେଇ ହୁଏ ନା ମାଟି ଚୁମିଥିବା ଝରା ଫୁଲ ନେଇ ଶୂନ୍ୟ ଡାଳ, ଠିକ୍ ସେପରି ଅନ୍ଧକାରେ ମିଳେଇଗଲା ତୁମ ପାଦ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ରାତିକୁ ସମୁଦ୍ର ମନେ କରି ଫିଙ୍ଗିଲି ଆକୁଳ କୁହାଟ। ମୁଁ ରାତିକୁ ସମୁଦ୍ର ମନେ କରି ଫିଙ୍ଗିଲି ଆକୁଳ କୁହାଟ। ଅନ୍ଧାରେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଲା ଯେତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ। ଜହ୍ନକୁ ମାଟି ମନେ କରି ମାଗିଲି ତୁମ ଚାଲିଯିବା ନକ୍ସା। ସେ ବାଦଲ ଉହାଡ଼େ ଲୁଚେଇଲା ମୁହଁ। ଫେରିଲାନି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ, ଅବା ମିଳିଲାନି ତୁମ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ନାତ ପଦ ଚିହ୍ନ। ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠିକି ଯିବି, ମୁଁ ଏବେ କେଉଁଠିକି ଯିବି, ଯେବେ ଯେବେ ତୁମେ ଡାକ ଦେଇଛ ଅନୁରାଗ ବୁଣି, ମୁଁ ଭିନ୍ନ ମନସ୍କ। ଏକ ଭିନ୍ନ ମନସ୍କତା ଫୁଲ ଗଛ ପାଳିବା ମୋ ଅଜ୍ଞାନତା, ଅବା ବିକାର ଅହଙ୍କାର। ତୁମେ କୁହ ନିରଞ୍ଜନା, ତୁମେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣ ତୁମ ପ୍ରାପ୍ତିର କ୍ଷଣ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଫୁଲ ଗଛର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ମୋର ଚିରକାମ୍ୟ। ସେ ଦୁଃଖ ଟିକକ ହିଁ ତୁମ ପ୍ରେମ, ଅହଙ୍କାର। ଶେଷ ସନ୍ତକ ବିନା କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ, କେଉଁ ନିର୍ବାଣ, ତାକୁ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଡାକନା ନିରଞ୍ଜନା, ସେ ଦୁଃଖ ଟିକକ ମୋ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥାଉ। ସେ ଦୁଃଖ ଟିକକ ମୋ ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥାଉ। ହୃଦୟର ପ୍ରେମ ଟୁପେ ସେ ଫୁଲ ଗଛ ପାଇଁ ଚିରଶାଶ୍ୱତ ରହୁ। ହଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ହଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଠି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ତେବେ ସଭାକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।